네, 안녕하세요. 오늘 장바티스트 앙드레아 작가 강연회에 참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 교수님들, 그리고 학생들, 멀리서 온 1학년 학생들, 그리고 오늘 문과대학 학장님, 부학장님, 그리고 인문예술진흥사업단 장철환 교수님 다 감사드립니다. Et je tiens à remercier à Monsieur Andrea et ainsi que les représentants de l'ambassade de France pour leur présence précieuse. Merci d'être avec nous aujourd'hui. 이제 앙드레아 작가님 그 번역본이 며칠 전에 이제 따끈따끈하게 나왔는데요. 이제부터 시작해서 좀 한국에서도 활발하게 독자들과 만나게 될 그런 작가분이신 것 같습니다. 그래서 프랑스 문학의 지금 현재 동시대가 어떻게 진행되고 있는지를 좀 들을 수 있는 유용하고 재미있는 시간이 될 것 같습니다. 네, 이제 오늘 순서는 이제 먼저 인사 말씀을 듣고요. 그리고 불문과 유해진 교수님과 대담 형식으로 진행이 되고 그 이후에 질의응답 시간이 있고 끝나고 나서는 작가님과의 사인회도 있을 계획이니까 많이들 이제 남아서 책에다가 사인을 받아가시면 좋겠습니다. 그럼 먼저 연세대학교 문과대학 김장환 학장님께서 환영의 말씀을 해주시겠습니다. 큰 박수로 맞이해주시기 바랍니다. 안녕하세요. 연세대학교 문과대학장을 맡고 있는 김장환입니다. 연세대학교 문과대학 인문예술진흥사업단이 주최하는 2025년도 세계 석학 초빙 강연회에 참석해 주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 아울러 귀한 걸음을 해주신 프랑스 대사관의 요한 르탈렉 문정관님과 오늘 작가님과 대담을 해주시기로 하신 또 유해진 교수님께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 한국문학의 세계화와 인문학의 진흥과 확산을 목표로 하는 인문예술 진흥사업단은 매년 저명한 석학과 우리 대학 구성원이 직접 대화를 나눌 수 있는 기회를 마련하고 있습니다. 그 시작은 2023년에 21년도 프랑스 콩쿠르상 문학상 수상자인 모하메드 은부가르 사르 작가의 특별 강연이 있었고 올해는 2003년도에 콩쿠르상을 수상한 장 바티스트 앙드레아 작가를 초대하게 되었습니다. 앙드레아 작가는 오늘 아까 오다가 바로 책을 받았는데요. 3월 20일에 얼마 전에 바로 책이 우리나라에서 번역 출판되었습니다. 그녀를 지키다로 세계에서 가장 권위 있는 문학상 중 하나인 콩쿠르상을 수상했습니다. 이 소설은 파시즘의 그림자가 짙게 들이온 이탈리아를 살아가는 서로 다른 남녀의 생애를 다룹니다. 600페이지가량의 서사를 견인하는 필력과 강력한 감정 묘사로 대중독자와 비평가를 동시에 사로잡은 앙드레아 작가의 소설에 대해 이야기함으로써 우리는 동시대 문학의 역할과 역량에 대해 깊이 고민해 볼 수 있을 것입니다. 더불어 앙드레아 작가는 소설가이자 칸에서 단편 영화를 찍으며 성장한 영화 감독이자 각본가이기도 합니다. 문자예술과 영상예술의 경계를 넘나들며 재능을 인정받고 대중과 호흡해온 작가인 만큼 이 자리에 젊은 인문학도 여러분에게 나누어줄 지혜가 아주 많으리라 생각됩니다. 마지막으로 인문예술진흥사업단의 세 번째 세계 석학 초빙 강연을 빛내주신 앙드레아 작가를 비롯해 오늘 이 자리를 위해 애써주신 주한 프랑스 대사관과 불어불문학과 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 전합니다. 함께해 주신 모든 분께서 의미 있는 시간을 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 학장님 말씀 감사합니다. 네, 다음으로 프랑스 대사관의 요한 르탈렉 문정관님의 축하 말씀을 듣겠습니다. J'ai l'honneur de vous inviter à prononcer quelques mots. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 프랑스 대사관에서 문정관 요한 르탈렉입니다.
Monsieur, merci. Monsieur le doyen, monsieur le vice-doyen, chers professeurs et chers étudiants, bonjour. C'est toujours pour nous un grand plaisir d'être présent dans cette belle université et dans ce très beau département et d'avoir l'occasion de venir vous rencontrer. Donc, je prends conscience ce matin de l'importance qu'a eu la venue de Mohamed Bougarsar, c'était il y a 2 ans. C'est aussi un grand souvenir pour nous, puisque c'était la première édition du choix Goncourt de la Corée. Un programme qui est important pour nous, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est un programme qui est long, il s'étend sur 5 mois. C'est aussi une fenêtre ouverte sur la langue française et sur les interrogations de la France contemporaine. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous tenons tout particulièrement à ce que chaque édition puisse être incarné par un écrivain français ou de langue française. Et pour nous, c'est un grand plaisir, et je suis certain que ça le sera pour vous, d'accueillir Jean-Baptiste Andréa, dont le roman Veiller sur elle, la traduction coréenne de Veiller sur elle, a été dévoilé hier. Un roman qui renoue avec une tradition romanesque très ancrée dans notre pays, ou du moins depuis le 19e siècle. Je vous remercie de votre accueil. Je vous laisse sans plus tarder avec Jean-Baptiste Andréa pour ce moment d'échange et j'aurai beaucoup de plaisir, évidemment, à vous recevoir à l'ambassade de France pour, en tout cas, les étudiants qui suivent ce programme-là ce soir. 네, 요한 르달랭 문정관님 감사드립니다. 네, 이제 오늘 앙드레아 작가님과의 만남을 시작하겠는데요. 오늘의 강연은 대담 형식으로 진행이 되겠습니다. 불문과 유해진 교수님과 앙드레아 작가님과 한 40분 정도에 걸친 대화 형식으로 말씀을 해 주시겠고, 예, 많이들 들어주시고 궁금한 게 생기면 나중에 질문도 많이 해주시기 바랍니다. 네, 앙드레아 작가님 모시겠습니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 안녕하세요. 오늘 그 작가님과의 대담 그리고 통역을 맡은 불어불문학과의 유예진입니다. 우선 대담을 시작하기 앞서 작가님 소개를 주셨지만 그래도 작가님 소개 간략하게 드리겠고요. 그리고 콩쿠르상 수상작인 그녀를 지키다에 대해서도 간략히 소개해 드리겠습니다. 앙드레아 작가님은 1971년 파리 근교에서 태어났지만 성장한 곳은 프랑스 남부 깐느입니다. 이후 파리 시앙스포 대학, 즉 파리 정치대학이죠. 그곳에서 수학을 합니다. 근데 시앙스포 대학 많이들 알고 계실 거예요. 프랑스의 대통령, 총리를 무려 한 30여 명 배출한 고위 엘리트 양성 대학입니다. 그리고 이후 파리 경영대학원에서 석사 학위를 취득합니다. 이게 90년대, 즉 작가님이 20대 때 이야기입니다. 근데 여기까지만 보면 전형적인 엄친아로서의 면모가 보이는데요. 이제부터 본격적으로 흥미로워집니다. 2000년대에 앙드레아 작가는 미국으로 건너가 영화의 세계에 뛰어듭니다. 32세에 첫 영화 데드 엔드의 각본을 쓰고 연출까지 하면서 영화 감독으로 데뷔합니다. 이 영화가 19세 금이에요. 근데 이 공포 영화, 판타지 영화로 벨기에 환상영화제, 몬트리올 국제영화제 등 유수의 영화제에서 상을 휩습니다. 이어서 시나리오도 쓰고 연출까지 한 영화 빅 나싱, 헬폰 등 총 5편의 영화를 선보입니다. 그런데 여기서 한 발 더 나아가 앙드레아 작가는 46세에 첫 소설 나의 여왕을 출간하는데요. 한국에도 번역된 이 첫 소설로 작가는 청소년들이 선정하는 페미나상, 문학상 등 프랑스의 여러 문학상을 수상합니다. 그리고 그의 4번째 소설인 그녀를 지키다로 세계 3대 문학상 중 하나인 봉쿠르상을 수상합니다. 그녀를 지키다는 현재 34개의 언어로 번역되었고요. 전 세계적으로 100만 부 이상 판매되었다고 합니다. 그리고 현재 영화로도 제작이 확정되었습니다.
한국에서는 지난주에 열린 책들을 통해서 이 책이 출간되었기 때문에 여기 계신 분들 중에서 아직은 그렇게 많은 분들이 이 책을 읽지는 않으셨을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 저는 스포일러가 포함되지 않은 줄거리를 간략하게 소개해드리고자 합니다. 소설의 첫 장면은 1986년 이탈리아의 한 고즈넉한 수도원입니다. 80세가 넘는 죽음을 앞둔 주인공이 자신의 과거를 회상하는 형식을 취하고 있습니다. 이야기는 그가 자신의 어린 시절로 거슬러 올라가 과거를 회상을 하고 있는데 그는 제목이 가리키듯 그녀를 지키고 있습니다. 여기서 말한 그녀란 주인공이 조각한 피에타상을 말합니다. 혹시 피에타상이 어떤 조각상을 표현하고 있는지 아시나요? 예. 성모 마리아가 십자가에서 내려진 자신의 아들, 즉 죽은 그리스도를 무릎 위에 놓고 슬픔과 비탄에 빠져서 괴로워하는 모습을 표현한 조각상이 피에타상이죠. 그래서 가장 유명한 피에타상으로는 미켈란젤로가 조각한 바티칸에 있는 그 피에타상을 떠올리시면 될 것 같습니다. 그런데 소설 속에서 이 조각상은 보는 이들에게 이렇게 신비로운 힘을 발휘합니다. 그러니까 감동과 전율을 넘어서 어떤 신체적인 반응을 야기하는데요. 기절, 졸동, 발작. 그러자 소설 속에서 바티칸은 이 작품을, 이 피에타상을 숨겨버립니다. 즉 대중의 눈앞에서 사라지게 하는 것이죠. 줄거리는 여기까지 하겠습니다. 이제 여러분은 이 책을 안 읽으실 수가 없겠지요. 오늘 강연 끝나고 댁으로 돌아가셔서 이 책을 펼쳐보실 분들이 많을 거라고 기대해 보겠습니다. 네, 그럼 제 첫 번째 질문입니다. 앙드레아 작가님과 이탈리아의 관계가 궁금합니다. 작가님의 이탈리아적 정체성이라 그럴까요? 그러니까 그녀를 지키다의 무대가 이탈리아고 또 작가님은 이제 서류상의 이름을 표기할 때는 프랑스식인 앙드레로 표기를 하지만 책 표지나 작가로서 활동할 때는 그 이탈리아식인 앙드레아로 표기를 해달라라고 말씀을 하신다고 하는데요. 작가님께 이탈리아란 무엇을 의미하는지 궁금합니다. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux, très honoré d'être là. Je voudrais remercier Monsieur le doyen, le vice-doyen et tous les professeurs et qui ont permis cette rencontre. Je sais qu'il est de tradition quand quelqu'un vient de faire une conférence d'introduction que j'ai refusé de faire. Je voulais juste vous expliquer pourquoi. C'est parce que je suis écrivain et je ne suis pas professeur. Et je n'ai aucune prétention de vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Je dirais même que c'est moi qui suis là pour apprendre de ce pays que je découvre. Et que je ne suis pas professeur, mais je peux être un témoin du métier que je fais, de ce que c'est que d'être écrivain. Et je suis heureux de pouvoir en parler avec vous, donc je répondrai à toutes vos questions, ne soyez pas timides. Je voudrais aussi vous remercier de m'avoir donné le micro le plus brillant et le plus beau que j'ai jamais vu. Je vais donc maintenant répondre à la question sur l'Italie. L'Italie, c'est le pays de ma grand-mère. Il y a eu en France, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, une grande immigration qui est venue de l'Italie jusqu'en France pour des raisons économiques, pour chercher du travail. Et j'ai moi-même grandi et j'habite encore aujourd'hui à 50 km de la frontière italienne. C'est un pays qui a toujours eu une très grande importance dans ma vie et une très grande place dans mon cœur, ça ne s'explique pas. J'ai toujours ressenti une forte italianité, une part d'italien en moi. Mais quand j'ai voulu apprendre l'italien à l'école, on me l'a interdit. 그렇습니다. On me l'a interdit parce que l'italien et le français se ressemblent. On m'a dit, c'est trop facile, tu vas apprendre une langue plus difficile, tu vas apprendre l'allemand. Ça n'a pas marché parce que je ne parle pas allemand. Et ça
nourrit une frustration encore plus grande, un désir pour moi d'une certaine façon, je crois que j'aimerais être italien et écrire ce livre en Italie sur la terre de mes ancêtres, c'était une façon pour moi, je crois, de tout simplement d'être italien, l'espace d'un an et demi pendant l'écriture de ce livre. 네, 제 두 번째 질문입니다. 작가님의 인터뷰를 유튜브 속에서 많이 보게 되었는데요. 그때 하셨던 말씀 중에 인상적이었던 부분이 학창 시절에 본인은 항상 좀 아웃사이더로서 느꼈다. 지금 있는 내 자리가 아닌 것 같고 사회에서 나에게 요구하는 어떤 모습과 내가 진정으로 되고 싶어 하는 나의 모습이 차이가 났다라고 이렇게 말씀을 하신 부분이 있는데요. 이런 아웃사이더로서의 정체성, 어떤 비주류로서의 정체성이 작가님으로 하여금 글을 쓰게 만들었는지 궁금합니다. Oui, enfin, j'avais le sentiment d'être un outsider d'une certaine manière, précisément parce que je voulais être écrivain et je voulais faire aucun autre métier depuis que j'ai 9 ans. Et je n'ai jamais fait un autre métier que écriture ou traducteur pour gagner ma vie, donc ça fait 35 ans que je fais ça professionnellement. Et je crois que dans nos sociétés modernes, je ne sais pas comment c'est en Corée, mais je pense que nous avons, enfin, je sais pas, je vais parler pour l'Europe en tout cas, lorsqu'on choisit la carrière artistique, c'est déjà, d'une certaine manière, on s'extrait de la société. Alors évidemment, je ne vous parle pas de la marginalité d'un criminel ou d'une marginalité économique, même s'il peut y avoir des aspects économiques à cette marginalité. Mais je crois qu'il y a profondément, peut-être parfois inconsciemment, chez la majorité des gens, et en tout cas dans la société en tant que concept, le sentiment que le saltimbanque, l'artiste, d'une certaine façon est inutile, même si en fait on l'adore. Ce paradoxe est là. Et moi, depuis que j'ai 9 ans, on me dit il va falloir que tu te trouves un vrai métier. Comme si écrire un livre était quelque chose qui se faisait du jour au lendemain sans une vie entière de travail. Et comment je peux faire ce travail si à côté je dois faire ce que vous appelez un vrai métier? Donc je me suis beaucoup heurté aux institutions, à ma famille qui par amour voulait aussi que j'ai un vrai métier pour me protéger de la précarité. Et voilà, donc toute ma vie j'ai eu ce sentiment de mener un combat à la marge, en fait, de me tracer un chemin dans une forêt où il n'y avait pas de chemin. S'il y en a parmi vous qui veulent faire un métier artistique ou un métier hors norme ou du sport à haut niveau, quelque chose de différent, préparez-vous à vous frayer ce chemin dans la forêt et ne vous laissez pas intimider ou apeurer par les ronces, les branches et les gens qui essaient de vous retenir et de vous ramener sur le droit chemin. 네, 제 세 번째 질문으로 가겠습니다. 작가님의 예술가로서의 여정이 참 흥미롭습니다. 영화 감독, 시나리오 작가로 출발해서 이제 소설가로 전향을 하셨죠. 그것도 매우 성공적으로. 근데 어렸을 때 꿈이 원래 영화 감독이었는지 아니면 소설가였는지 궁금하고요. 영화를 찍는다는 것과 소설을 쓴다는 것에 물론 차이점도 있겠지만 어떤 근본적인 공통점은 있지 않을까라고 생각을 해보고 또 두 작업 중에서 어떤 작업을 선호하시는지 궁금합니다. Mon rêve d'enfant était de raconter des histoires, d'abord en les écrivant. Mon rêve d'enfant était d'écrire, tout simplement. 네, 싶었다고 합니다. Mais la France est un pays qui idolâtre la littérature et donc l'idée d'écrire un roman est quelque chose qui peut être très intimidant. Et donc je crois que vers l'adolescence, je faisais beaucoup de théâtre, j'ai trouvé l'idée du cinéma plus confortable, il y avait plus de glamour, c'était plus sexy et on était moins exposé d'une certaine manière que dans le roman. Donc je crois que c'était pour moi une manière évidemment inconsciente, je ne l'ai pas formulé comme ça dans ma tête à l'époque, d'apprendre l'écriture. Pour répondre à la deuxième partie de la question, je dirais que le cinéma et le roman ont un point commun et des différences majeures. Le point commun, il est fondamental, c'est le fait pour moi, à partir du moment où j'écris avec ma plume sur du papier,
que ce soit au cinéma ou que ce soit un roman, c'est pour vous raconter une histoire qui, j'espère, va changer votre vie. C'est assez ambitieux. Il y a une différence fondamentale, c'est l'argent. Au cinéma, la moindre idée coûte beaucoup d'argent. Et donc pour moi, l'écriture de cinéma, c'était une censure permanente de ce que je voulais faire pour rentrer dans des contraintes d'argent, dans des contraintes de marketing, qui d'un côté, la contrainte, c'est très créatif, et puis au bout d'un moment, ça n'est plus qu'une contrainte. Et après 20 ans dans ce métier, une grande plateforme américaine de streaming m'a dit que ce que je faisais, c'était trop original. Ils adoraient ça, mais ils voulaient pas le financer parce que c'était trop original. Et donc j'ai eu une sorte de crise intérieure parce que je comprenais pas pourquoi je devais me lever le matin pour écrire quelque chose qui soit moins original. Et donc j'ai compris que je n'arrivais plus à être moi-même dans le cinéma et que j'arriverais pas à être moi-même dans le cinéma, que mes projets cinématographiques me ressemblaient de moins en moins. Et j'avais envie d'écrire un livre depuis longtemps, je savais pas comment faire, et tout d'un coup ce livre m'est apparu. C'est mon premier livre qui a été traduit ici en Corée, Ma Reine. Et il est sorti tout d'un coup, comme si je remontais à la surface après avoir été sous l'eau pendant un long moment et que je respirais. Ça a été un moment incroyable. Alors, donc oui, là, je préfère infiniment écrire. C'est une joie absolue de pouvoir écrire un roman. 저의 다음 질문은 이 소설을 소개하는 많은 매체에서 이것은 불가능한 사랑 이야기, 이루어질 수 없는 두 남녀의 사랑 이야기다라고 요약을 하는 것을 보았습니다. 남자 주인공 미모라는 인물은 키가 140cm 정도밖에 되지 않는 외소증을 앓고 있는 인물로 설정이 됩니다. 네, 신체적으로도 그렇고 정말 가난하고 교육도 제대로 받지 못하고 어머니에게 버림받고 그런 인물이, 그런 미모가 만나는 여자 캐릭터는 비올라라는 인물인데요. 완전히 극단에 있는 여성입니다. 귀족 가문에 아름답고 지적으로도 뛰어나고 그런 두 인물이 만나는데 사랑 이야기로 제안하기에는 저는 보다 더 큰 어떤 인류에 관한 이야기, 자신이 추구해야 할 자신의 이상적인 나머지 반쪽을 찾아 떠나는 여정은 아닐까라고 생각해 봤는데 작가님은 두 인물의 관계를 어떻게 보시는지 궁금합니다. Vous l'avez très bien défini, merci. C'est vrai que pour des raisons marketing, on avait fait des grandes affiches dans le métro à Paris disant une grande histoire d'amour. Mais évidemment, c'est réducteur pour moi. Ou alors, on peut appeler ça une grande histoire d'amour si dans le mot amour, on inclut la possession, la jalousie. Si on voit ce mot comme une forme d'énergie aussi constructive que destructrice. Donc j'aime beaucoup cette recherche du moi idéal. Cette notion-là, c'est effectivement quelque chose qui m'est cher comme thème. Comment, dans nos vies, nous devenons ou ne devenons pas la meilleure version de nous-mêmes. Celui ou celle que nous savons que nous sommes quand nous avons 12 ans. Et donc en fonction de nos choix, nos vies sont une succession de trahisons plus ou moins violentes de cette personne qui juste avant l'adolescence, ouvre les yeux sur le monde et voit un monde qui lui appartient. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Et tous mes héros, tous ceux de tous mes livres sont des gens qui se sont trahis à de multiples reprises, mais qui essaient tout d'un coup de réparer ça. Donc cette quête me fascine. On m'a certains lecteurs m'ont reproché ont reproché à mi-mot, pas à moi, d'avoir plein de défauts. Et ça m'a étonné parce que d'abord, qui n'a pas plein de défauts, mais surtout c'est ça qui fait son humanité, c'est ça qui fait de ce personnage, qui fait de lui quelqu'un que j'aime. Donc nous avons deux moi qui cherchent leur version idéale et qui en plus se cherchent l'un et l'autre. Et donc ce ballet comme des atomes qui tournent, cette danse, c'est ce livre.
네, Mais ça, c'était un peu long pour le mettre sur une affiche. Donc on a dit une grande histoire d'amour. 네. 저는 그 개인적으로 여성 인물인 비올라에 대해서 매우 매력을 느꼈습니다. 강한 여성이고 틀에 박히기를 거부하고 당시 어떤 여성에 대한 사회적 통념 또 가부장적 제도 이런 것들에 끊임없이 저항을 하고 거부를 합니다. 그리고 그녀의 꿈은 하늘을 나는 것인데요. 이게 무슨 은유나 상징으로서가 아니라 문자 그대로 하늘을 날고 싶어 합니다. 자신이 만든 날개를 달고 지붕에서 점프까지 해요. 그런데 소설은 20세기 중반 무솔리니가 그 파시즘에 창궐하는 이탈리아라면 우리는 지금 21세기 대한민국에 사는 우리에게 이런 억압받지만 저항을 상징하는 여성상이 여전히 유효하다고 설득력이 있다고 생각하는지 질문드리고 싶습니다. Alors moi, je suis très sensible au sujet du féminisme parce que j'ai grandi avec une mère très féministe. Et malgré ça, je me suis dit en écrivant ce roman que nous, aujourd'hui, les hommes, et même les hommes sensibles à ce combat et qui y participent, on ne réalise encore pas ce que c'est que d'être une femme. Et je me suis dit en fait en écrivant ce livre que bien sûr, heureusement, il y avait eu des améliorations depuis 1920, mais que finalement, fondamentalement, il y avait encore, les choses n'avaient pas tant changé que ça. Une nouvelle fois, je parle pour l'Europe que je connais, mais je pense que aujourd'hui, une jeune femme en Europe de 20 ans devra toujours se battre plus qu'un jeune homme de 20 ans pour arriver au même point. Ça me paraît d'autant plus absurde que j'ai toujours trouvé les femmes plus intelligentes que les hommes. C'est ce que m'a appris ma mère et elle avait raison. Et donc j'ai voulu rendre hommage à ce combat qui me paraissait épique et très romanesque, et je crois que le combat de Viola, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas c'était ma sensation, a encore quelque chose malheureusement de très actuel. Et je vous rassure, il y a aussi quand même des hommes intelligents qui sont là aujourd'hui. Mais voilà, donc toute plaisanterie à part, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de très héroïque dans ce combat qui naît simplement du hasard biologique. 네, 그러면은 제 마지막 질문이 될 텐데요. 그녀를 지키다는 방대한 스케일의 작품입니다. 다양하고 이질적인 많은 사건들, 인물들이 개입을 하고요. 1, 2차 세계대전이 발발하고 파시즘이 창궐하고 거기다 대지진까지 이제 발생합니다. 어떻게 보면 정말 소설다운 소설, 낭만적이고 그런 서사적인 그 픽션의 부활이다라고 느꼈습니다. 그런데 대한민국에 사는 우리가 이런 이질적인 세계의 이야기를 왜 읽어야 되는지 좀 거칠게 표현하자면 입시 지옥도 치러야 하고 돈 벌어 먹고 살기도 바쁜 우리가 왜 소설을 읽어야 하는지, 문학의 힘은 무엇이라고 생각하는지 작가님 의견 여쭙고 싶습니다. Je dirais que c'est précisément parce que ça paraît lointain qu'il faut le lire pour s'exposer à quelque chose qu'on ne connaît pas. J'ai tendance à ne pas être très intéressé moi-même quand j'ouvre un livre par l'histoire d'un type de 50 ans français et de ses problèmes sentimentaux. On va prendre les choses à l'envers. Il y a une série sur Apple TV qui s'appelle Pachinko. J'ai regardé Pachinko, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas, j'ai découvert une partie de l'histoire que je connaissais un peu mais pas bien. Je me suis senti moins petit et moins bête. Et ça montre bien que tous les combats que nous menons contre nous-mêmes, contre les autres, contre tout ce qu'on veut, sont les mêmes en différents points de la planète. Donc au fond, je ne crois pas qu'il y ait un besoin de proximité géographique ou de proximité même culturelle quand on lit un livre. Je crois que de toute façon, une histoire fonctionne si elle nous parle de nous. Et peu importe d'où nous sommes, un bon roman vous parlera de vous, même s'il est écrit à l'autre bout du monde. Et je crois aussi que le réflexe de l'humain, qui est quelque chose de reptilien, c'est quand nous ne connaissons pas quelque chose, d'en avoir peur. Donc la littérature, en nous faisant connaître d'autres cultures, d'autres personnes qui n'existent pas,
mais qui d'une certaine façon existent si elles sont bien écrites. La littérature chasse la peur, et ça c'est très 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 précieux, puisque le monde dans lequel nous vivons actuellement est beaucoup fondé sur la peur. Donc il est fondé sur quelque chose qui au fond n'existe pas. Et donc je crois que tout simplement la littérature nous permet de reconstruire ou de construire notre vision du monde sur des fondations solides, sur quelque chose qui existe. Ce quelque chose, c'est la bonne littérature qui nous l'apprend. Peut-être même la mauvaise littérature aussi, parce qu'au fond, l'acte de lire, c'est déjà aller vers l'autre. 네, 그러면 제 대답은 여기까지 마치기로 하겠습니다. 네, 아주 쉽고 재밌게 열정적으로 우리에게 작품을 소개해 주신 앙드레아 작가님, 그리고 대담 통역 1인 2역을 하느라고 숨찼던 유해진 교수님 다 감사드립니다. 네, 들으시면서 질문하고 싶거나 작가님에게 이제 말씀을 하고 싶으신 게 있으시면은 이제 손을 들고 말씀해 주시기 바랍니다. Vous avez été assez précis sur quand est-ce que vous voulez être écrivain. Vous avez dit oui, quand j'avais 9 ans, je voulais être écrivain. Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle c'était pile 9 ans? 혹시 그 9살이라고 되게 정확하게 그 내가 작가가 되고 싶다라는 날짜를 정확하게 언제인지 말씀을 해주셨는데 혹시 그 이유가 딱 무슨 계기가 있으셨을까요? Oui, absolument. Il y a un événement précis. J'étais à l'école primaire et notre institutrice avait décidé de mettre une boîte à idées dans la classe. C'était un concept révolutionnaire. On pouvait glisser des idées pour la classe dans la boîte, n'importe quoi. Et à l'époque, on étudiait la poésie à l'école. On étudiait la poésie tôt. Et donc, moi, j'écrivais des poésies. Donc, j'avais écrit une poésie. Et je l'avais mise dans la boîte dans une enveloppe avec un mot disant « Est-ce que nous pourrions étudier cette poésie en classe ?» Donc j'étais assez ambitieux. Et c'est mon premier acte professionnel, mon premier désir d'être lu, dans mon souvenir en tout cas, parce que c'est très... Je me rappelle de ça. C'est mon premier désir d'être lu par quelqu'un. Et l'institutrice avait été très gentille. Elle m'avait dit qu'elle avait un programme et qu'on ne pouvait pas étudier mon poème. Et j'ai jamais cessé d'écrire depuis. Je me suis amélioré, j'espère. 한국말로 질문하겠습니다. 영화를 만드시다가 원래 꿈이었던 글을 쓰는 작업으로 전향을 하셨는데 작가님이 쓰신 소설이나 시나리오가 다시 영화로 만들어지고 있는 상황에 대해서 어떤 기분이신지 궁금하고 또 영화와 같은 영상 매체가 할 수 없는 소설만이 할 수 있는 일이 있다고 생각하시는지 그리고 그게 무엇인지 궁금합니다. Étonnamment, on ne m'a jamais posé cette question. C'est bon. Il y a quelque chose que je vais exprimer ça différemment au cinéma, c'est-à-dire la puissance du cinéma, elle est très proche de la puissance du roman. Mais le cinéma vous impose quelque chose qui est fondamentalement, par exemple, il vous impose les visages de vos héros et leur voix. Si vous prenez un livre comme Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, qui a donné lieu à une adaptation très réussie au cinéma, malgré tout, tout d'un coup, il y a des choses qui deviennent figées. Dans Le Seigneur des Anneaux, la figure des créatures maléfiques, les orques, ne sont jamais décrites. Donc le livre n'existe pas sans votre cerveau, sans votre propre imagination, sans votre esprit. Il y a une fécondation mutuelle. Au cinéma, ça n'est pas possible. Donc je pense que le cinéma que j'adore, et il y a sûrement de très rares exceptions, mais s'il y a un livre et un film, je pense que ça n'est pas possible juste à cause de ça que le film atteigne la puissance du livre. Et pour la première question, on a vendu les droits de ce livre et des précédents. Je suis très content, mais je ne me mêle pas de ces projets-là, je ne m'en occupe pas, j'ai demandé à ne pas être impliqué. Pour moi, la version la plus parfaite de cette histoire, c'est le livre. 작년 2024년 10월 10일 날 그날이 타이완 그 건국 113주년
기념일이었거든요. 건국절에하고. 그런데 그날 10월 11일 날 저녁 8시에 20시 10 플러스 10 하면 20 딱 되는데 그날 한강 작가님이 노벨 그 문학상을 수상하셨는데 그분이 여기 문과대학 그 8과학번으로 나오셨거든요. 근데 혹시 그날 그 8시 수상하신 한강 작가님이랑 몇 시간 뒤에 또 경사가 러시아 톨스토이 문학상 김주혜 작가님이 작은 땅의 야수들이라고 그 러시아 한국 작가인데 9살 때 인천에 살다가 미국으로 이민 가서 그 20세기 초반 그 35년 일제시대를 배경으로 해서 1960년대까지 현대사를 소설로 쓰셨거든요. 혹시 그 두 분 한국 위대한 여성 작가님이 그 소설이나 그 작품상 그 프랑스어로도 많이 번역됐을 것 같은데 혹시 읽거나 좀 어떻게 아시면은 그 감상이나 나름대로 그 느낌 같은 거 또 구경 같은 거 네. 발표해 주셨으면 고맙겠습니다. Non, alors je suis un peu ignare en littérature coréenne, mais c'est un petit peu intentionnel, c'est-à-dire que j'aime bien aller dans un pays et découvrir un petit peu avant de lire ses auteurs pour mieux comprendre ce dont ils parlent. Et donc là, je suis en train de lire un livre d'un auteur roumain parce que je suis allé en Roumanie justement. Donc je me suis promis de lire effectivement des auteurs coréens dès mon retour. Pour le moment, je suis complètement inculte en la matière. Je ne vous le cache pas. En revanche, en tant que réalisateur, j'ai consommé énormément de cinéma coréen parce que il y a tellement de choses à apprendre dans le cinéma coréen. Et puis finalement, la chose que j'ai fini par apprendre, c'est que je ne serai jamais aussi bon que les réalisateurs coréens parce qu'ils ont tout, la technique, le storytelling. Donc je pense que c'était bien que je passe à autre chose. 한국에서 약간 예를 들면 연예인이라든지 아니면 예술가를 하고 있거나 아니면 스포츠계에서 종사하고 있는 분들이 흔히 하는 말 중에 자기가 어릴 때는 자기를 행복하게 해줬던 일들이 막상 직업으로서 다가왔을 때 뭔가 그 행복감이 줄어들고 자신한테 오히려 불행의 원인이 되거나 자신을 힘들게 하는 원인이 됐을 때 뭔가 그런 충돌을 겪는다라는 말들을 많이 했는데요. 작가님께서 어렸을 때 글 쓰는 것을 좋아하셨고 글을 쓰는 일을 해야겠다라고 마음을 먹고 그리고 지금 작가로서 활동할 때 그러면 작가님의 흔히 말했을 때 직업의 카테고리는 예술가이고 작가인 것인데 그러면 작가님의 인생에서 글 쓰는 것이라는 것에 대한 의미가 변화가 있는지 아니면 또 작가님께서 글을 쓰실 때 개인적인 마음으로서 글을 쓰는 때도 있을 것이고 또 뭔가 사회적인 마음으로서 글을 쓰는 것이 있을 텐데 그런 것들이 공존하는 작가님의 글쓰기라는 행위가 작가님에게 있어서는 어떤 의미인지 궁금합니다. C'est-à-dire que il y a une période de ma vie dans le cinéma où j'écrivais tous les jours, pendant 20 ans, avec mon co-auteur, tous les jours, pendant 20 ans. Et ça, c'était un peu mes années de formation, donc ça n'a jamais été trop. Et après, en littérature, c'est différent, c'est-à-dire que je n'écris en fait que quand j'ai une idée, que quand quelque chose me frappe, j'ai une sorte de révélation, comme pour ce livre. J'ai eu l'idée en une fraction de seconde. Et donc, la question ne se pose pas si j'ai une idée, c'est enivrant. Mais si je me forçais à écrire, si je me forçais à écrire juste pour sortir un livre, juste pour vendre des livres, tout en sachant que c'est pas génial, mais que c'est acceptable, là, ça me ferait souffrir beaucoup. Parce que, oui, il y aurait une dissonance cognitive. J'aurais du mal, je peux pas écrire si c'est pas avec passion. La seule chose qui peut être difficile, c'est la répétition. L'année précédente, j'étais en tournée 25 jours par mois. Ça, c'était difficile. Donc je me suis organisé différemment pour ne faire que des voyages qui m'intéressaient et les espacer pour pouvoir être disponible et les faire avec joie, comme aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, ce qui peut être difficile dans le cas de chanteurs, par exemple, des choses comme ça, c'est la surexposition. C'est certain que parfois vous avez l'impression de ne plus vous appartenir et en même temps ça veut dire que vous avez du succès et parfois effectivement ça peut être un peu oppressant.
Mais ça ne remet pas en cause l'écriture pour moi, parce qu'au contraire, l'écriture, c'est un havre et une bulle de protection dans laquelle je me réfugie. C'est peut-être tout simplement pour ça que j'écris depuis que j'ai 9 ans, parce que je me réfugie dans un monde qui est safe. J'ai beaucoup apprécié votre entretien. Après avoir écouté votre vision artistique, j'ai encore plus envie de lire vos livres. En tant qu'étudiant et créateur réalisant des courts-métrages, j'aimerais vous poser 3 questions. 우선 작가님들 초기 작품들을 보면 헬폰, 그리고 데드엔드 이런 것들을 보면 코미디, 액션, 스릴러, 호러 같은 장르 영화들을 많이 찍으셨는데 이런 장르 영화들을 찍고 이런 장르 영화들의 매력을 느낀 이유가 무엇인가요? 또 이런 경력이 글을 쓰고 이번 작품을 쓰는데 어떤 도움이 되었는지 궁금합니다. 마지막으로 아까 그 문학의 장점은 상상력을 불어 넣어준다 독자들한테 이런 말씀을 하셨는데 그래도 만약에 작가님이 이 글을 쓰면서 남성, 여성 주인공에 맞는 배우를 상상하시면서 쓰셨으면 그 배우가 누구인지도 궁금합니다. Alors j'ai fait des films d'horreur parce que c'était le résultat d'un calcul. Je savais qu'il y avait de la demande et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a toujours une considération financière dans la création au cinéma. Et après, évidemment, j'ai essayé d'apporter ma touche personnelle à ces films qui sont plutôt des comédies noires qui utilisent les clichés des films d'horreur. C'est pas devenir réalisateur, c'est écrire pour le cinéma qui m'a aidé. Et puis peut-être réalisateur, au fond, que j'ai du mal à mesurer. C'est sûr que j'ai appris à enlever tout ce qui n'avait pas besoin d'être là sur l'écran. Je fais pareil dans le livre. Je pense aussi, en termes plus généraux, que parce que nous avons tous un immense univers pictural en tête, à cause du cinéma, moi je n'écris pas plus de la même manière. J'ai pas besoin de faire des grandes descriptions. Je vais juste utiliser les quelques mots dont je sais qu'ils vont éveiller en vous des images qui viennent du cinéma, de vos voyages, etc. Parce qu'on est une civilisation d'images. Donc ça, la civilisation d'images a changé pour moi la manière d'écrire. Et la dernière question, c'est que non, je n'ai aucune idée moi j'ai des visages un peu... J'ai aucune idée d'acteur ou d'actrice pour Mimo et Viola. Et d'ailleurs, je voudrais, idéalement, mais c'est toujours très difficile à cause, une nouvelle fois, de la production, j'aimerais que ce soit des gens inconnus, des visages qu'on n'ait jamais vus pour que vous puissiez projeter quelque chose de nouveau dessus. Vous avez mentionné tout à l'heure le conflit entre la créativité et la réalité. Dans le prolongement de cela, j'aimerais vous demander comment, selon vous, il serait possible d'harmoniser les exigences sociales et la vie idéale dans notre société actuelle. Et pour vous, quel est le portrait idéal de l'être humain dans notre société? Alors la question est évidemment très complexe parce que vous me parlez d'une forme d'utopie. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'essentiel de la population dans le monde entier a perdu ou est en train de perdre sa capacité à voir la beauté. Et notre cerveau est en train de se transformer comme quelqu'un qui irait dans un club de sport et qui ferait seulement de la musculation du bras gauche. Les gens sont persuadés qu'ils vivent dans la pire version du monde qui ait jamais existé, ce qui est complètement faux. Allez dire que vous vivez dans le pire monde aux gens qui ont connu la guerre de Corée ou la guerre froide ou, pour remonter encore plus loin, les guerres mondiales ou encore plus loin, la peste noire. Donc je ne vous dis pas que le monde va bien, il va jamais bien, mais il est aussi rempli de beauté. Simplement, on est tellement exposé en permanence par la déformation des algorithmes des réseaux sociaux à l'horreur et à l'effroi et à la peur que justement on en oublie de regarder l'art, les merveilles du quotidien, enfin ce que j'appelle moi, c'est un terme très générique, mais en gros la beauté du monde. Donc je crois, et c'est simple et compliqué à la fois, qu'en se laissant irradier par cette beauté tout en gardant les yeux ouverts sur la noirceur, on peut construire un être humain et un citoyen qui ne sera certes pas parfait, mais qui sera déjà beaucoup plus équilibré et avec une vision du monde
qui lui permettra peut-être de prendre de meilleures décisions. Et je souhaitais savoir, il y a beaucoup de pays où on revient un peu vers les années 30 malheureusement, et où veiller sur elle résonne vraiment veiller sur elle la démocratie ou les droits de la femme. Est-ce que vous avez prévu, comment vous considérez vos prochains voyages vers les États-Unis par exemple, où certains mots sont bannis, le mot féminisme est banni, donc des livres sont interdits et les droits essentiels sont remis en cause? C'est une bonne question que je me suis moi-même posée pour la première fois de ma vie il y a 2 semaines. Je me la suis posée parce que c'est un pays que j'adore, qui m'a beaucoup appris en termes de cinéma. J'ai fait mon premier film là-bas et j'ai séjourné plusieurs mois à Los Angeles. Et pour la première fois, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller s'ils m'invitent? C'est ce pays qui... On est très proche, si vous étudiez l'histoire du fascisme italien, Trump, c'est très proche. La seule différence, c'est qu'il a été élu, ce qui est quand même une différence notable, mais c'est quand même assez étonnant, la proximité. Donc je ne sais pas trop si je suis invité, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'est l'éternel débat. Et, enfin, une partie de moi n'a pas envie d'y aller. En même temps, je me rappelle je crois qu'au vote populaire, il y a plus de la moitié qui était plutôt contre Trump, même si leur système électoral est un peu faussé par sa nature. Donc il y a quand même la moitié du pays qui n'est pas du tout pour Trump. Donc est-ce qu'il faut ignorer cette moitié ou au contraire lui dire on est encore là? Je sais pas, la question se pose. Je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. 우선 귀한 시간 내주셔서 자교 방문해주셔서 정말 감사하다는 말 하고 싶고요. 그다음에 이제 작가님의 작품을 보면은 특히 나의 여왕이나 그녀를 지키다를 보면 지적 장애나 외소증, 즉 결함과 컴플렉스를 가진 소년이 주인공으로 등장합니다. 그러한 주인공으로 이제 선정하는데 특별한 이유가 있는지 궁금하고요. 그다음에 혹시 이제 작가님이 작가 이상향이라고 꼽을 수 있던 어떤 작품 혹은 이제 작가를 꿈꾸는 학생에게 추천해 주실 수 있는 작품이 있는지 궁금합니다. Mes personnages sont différents parce que je veux juste parler de cette sensation que moi j'ai eue d'être différent, qui n'était pas physique évidemment, donc je veux juste l'exacerber pour la rendre plus romanesque et parce que j'ai toujours adoré les outsiders, ceux qui réussissent alors qu'ils sont a priori condamnés par tout le monde. Et puis j'aurais du mal à vous conseiller une œuvre en fait, parce que précisément la littérature c'est la variété. Une œuvre, ça serait du fanatisme pour moi. On me demande souvent quel est ton livre préféré, mais ça n'a aucun sens. J'ai des centaines de livres préférés, heureusement. Je comprends bien entendu la question, mais je sais pas à quoi dire, il y a trop de choses. Si je dis un nom, je vais regretter après de ne pas avoir donné un autre nom, donc je me tais. 저는 아직 작가님의 작품을 아직 접하지는 못했습니다. 혹시나 저처럼 작가님의 작품을 읽고 싶으신 그讀자들에게 어느 작품에부터 시작으로 읽으면 좋으신지 혹시나 추천해 주실 수 있으실까요? Je suis très fier de tous mes livres, sinon je ne les aurais pas sortis, mais j'essaie d'aller le plus loin. J'essaie de repousser les frontières à chaque fois, d'aller le plus loin possible, de construire sur le livre que j'ai écrit avant et de pousser les frontières et d'aller explorer encore un peu plus loin. Donc je dirais que le dernier, donc Veiller sur elle, si je dois vraiment en conseiller un, ça serait celui-là. Parce que d'une certaine manière, il contient tous les autres. Voilà. 네, 감사합니다. 이제까지 저희한테 귀한 시간을 선물해 주신 두 분께 다시 한번 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 네, 이것으로 강연회를 마치겠습니다. 네, 오늘 참석해 주셔서 대단히 감사드리고 가시는 길 안전하게 조심히 잘 들어가시기 바랍니다. 감사합니다.